ہے جو ہم اب تک پہنچے ہیں اپنی نوعیت کا عجیب و غریب جرم۔ آپ کو بتایا کس نے کہ سریام کی ٹیم کام کر رہی ہے؟ آپ نے سیف سائڈ کریں کہ کوئی ریڈ نہ ہو جی سر، لیکن ہم آ گئے آپ کے پاس۔ ہمیں تم نے وہاں لا کے کھڑا کر دیا کہ ہم نہ ان فیملیز کو جن کے ہمیں نمبر بھی پتہ ہے، جن کے گھر بھی پتہ ہے، مگر بچے ان کے پاس ہیں، ان سے ہم بچے کیسے واپس لیں؟ اور جن بدبختوں نے بیچ دیے ہیں وہ تو بالکل اس قابل نہیں ہے کہ ان کو وہ بچے واپس کیے جائیں۔ آج کے سریام میں نومولود بچے بیچنے والا ایک گینگ بے نقاب ہونے جا رہا ہے جس نے کم سے کم 14 معصوم بچے فروخت کرنے کا اعتراف کیا۔ ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی کئی لاکھ میں بیچ دیے جانے والے بچے کبھی یہ جان ہی نہیں پاتے کہ ان کے ماں باپ کون تھے، ان کے بہن بھائی کون ہیں اور انہیں کس جرم کی سزا میں بھیڑ بکریوں کی طرح بیچ دیا گیا۔ جن سے بازار کی طرح فروخت کیے جانے والے بچے اور بچیاں کبھی تو اسپتالوں اور میٹرنٹی ہوم سے چوری کیے جاتے ہیں، کبھی مجبور اور غریب ماں باپ کو لالچ دے کر ان سے ان کے جگر کا ٹکڑا پیدا ہوتے ہی اونے پونے داموں خرید لیا جاتا ہے اور پھر اسے لاکھوں روپے میں آگے بیچ دیا جاتا ہے۔ نومولود بچوں کی خرید و فروخت کے اس بھیانک کاروبار کا سب سے سیاہ پہلو یہ ہے کہ اکثر بچے ماں باپ کو دھوکہ دے کر فروخت کیے جاتے ہیں۔ ماں کو بتایا جاتا ہے کہ اس کے ہاں مرا ہوا بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کے زندہ سلامت بچے کو بیچ دیا جاتا ہے۔ ٹیم سریام نے ننھے بچوں کو فروخت کرنے والے متعدد گروہ اس سے پہلے بھی بے نقاب کیے ہیں، لیکن آج جس گینگ کے خلاف ہم کارروائی کرنے جا رہے ہیں، بچوں کی فروخت کے حوالے سے یہ اب تک کا سب سے بڑا گینگ ہے۔ نومولود بچوں کی خرید و فروخت کے دھندے کی سرغنہ ڈاکٹر مدیحہ کو پکڑنے میں ٹیم سریام کو کئی مہینے لگے، اس لیے کہ ڈاکٹر مدیحہ ٹیم سریام ہی کے ایک کارکن کی قریبی عزیزہ نکلی اور ہم اس بارے میں بالکل نہیں جانتے تھے۔ ڈاکٹر مدیحہ سے بچے اور بچیاں خریدنے کی ڈیل کی خفیہ ریکارڈنگ جب محفوظ کرنے کے لیے سریام کے ایڈیٹنگ روم میں آئی تو ٹیم سریام کے اس کارکن نے وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد فی الفور اپنی عزیزہ ڈاکٹر مدیحہ کو خبردار کر دیا کہ ٹیم سریام تمہارے تعاقب میں ہے، اور اسے یہ بھی بتا دیا کہ آج تم نے بچے بیچنے کی جو ڈیل کی ہے وہ ڈیل کوئی اور نہیں بلکہ ٹیم سریام کے نمائندے اور میرے کولیگ کر رہے تھے۔ صرف یہی نہیں، اس نے اپنی عزیزہ کو یہ بھی بتایا کہ اقرار الحسن اور باقی ٹیم کب اس کے خلاف کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ٹیم سریام کے جو نمائندے ڈاکٹر مدیحہ سے رابطے میں تھے وہ اس بات پر حیران تھے کہ نومولود بچے فروخت کرنے کی ڈیل کرنے اور ایڈوانس پیسے لینے کے بعد ڈاکٹر مدیحہ اچانک سے غائب کیوں ہو گئی ہے۔ مدیحہ سے نہ صرف رابطہ ختم ہو گیا تھا بلکہ اس نے اپنے کلینک آنا بھی چھوڑ دیا تھا، حتیٰ کہ اس کا نمبر بھی بند تھا، جس کا واضح مطلب تھا کہ ٹیم سریام کے اس سٹنگ آپریشن کی خبر کسی طرح لیک ہو گئی ہے۔ پھر ہم نے کس طرح اس بات کا سراغ لگایا کہ خبر لیک کرنے والا کون ہے، اس کا بچے بیچنے والی ملزمہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور پھر کیسے اس ٹیم ممبر کو پتہ چلے بغیر ہی ہم نے ڈاکٹر مدیحہ کے خلاف کارروائی کی، یہ سب آپ جانیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ ٹیم سریام سے ایک خاندان نے رابطہ کیا اور یہ ہوش ربا انکشاف کیا کہ وہ بچے فروخت کرنے والے ایک گینگ کی بلیک میلنگ کا شکار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ فیس بک پر اڈاپٹ اے چائلڈ کے نام سے بنے ہوئے ایک گروپ میں ایک خاتون نے میسج کیا کہ ہمارے پاس ایک بچی گود لیے جانے کے لیے موجود ہے، اگر کوئی بے اولاد جوڑا اسے اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے تو ہم سے رابطہ کرے۔ ٹیم سریام سے شکایت کرنے والے جوڑے نے بتایا کہ انہوں نے فائزہ نامی اس آئی ڈی سے رابطہ کیا تو انہیں نارتھ ناظم آباد کے ایک میٹرنٹی کلینک پر بلایا گیا اور بغیر کوئی معاوضہ لیے بچی ان کے حوالے کر دی گئی۔ چند دن گزرنے کے بعد جب اس ننھی بچی اور اس جوڑے میں ایموشنل اٹیچمنٹ ہو گئی تو بچی دینے والی فائزہ اور ڈاکٹر مدیحہ بہانے سے اس جوڑے سے رقم کا مطالبہ کرنے لگے۔
बच्ची के वालिदैन के नाम पर मांगी जाने वाली रकम 6 लाख रुपए तक जा पहुंची कि या तो बच्ची वापस कर दे या फिर बच्ची के हकीकी वालिदैन की मदद के लिए 6 लाख रुपए अदा करें। ये अपनी नौइयत का अजीबो गरीब क्राइम था, जहां बच्चे और बच्चियां फरोख्त तो किए ही जा रहे थे, लेकिन बच्चे या बच्ची से जज्बाती वाबस्तगी पैदा करके बच्चे गोद लेने वालों को ब्लैकमेल भी किया जा रहा था। इस गैंग के हाथों ब्लैकमेल होने वाले जोड़े ने टीम सरेआम को बताया कि उनके पास बच्ची के इवज अदा करने को 6 लाख रुपए नहीं है और न ही वो बच्ची को वापस करना चाहते हैं, सो उनकी मदद की जाए। और इसकी जो एज बताई गई थी इस बच्ची को फरोख्त करते हुए इस फैमिली को, वो एज बताई गई थी 40 दिन, लेकिन डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि 2.5 से 3 माह इसकी उम्र है। ये वो नन्ही सी गुड़िया नन्ही परी है जिसे बेच दिया गया था। अब उसके माँ बाप ने इसे फरोख्त किया और जो ये बीच में सो कॉल्ड डॉक्टर हैं इन्होंने इसे आगे फरोख्त किया, या फिर ये कहीं से चोरी करके लाई गई, या फिर माँ बाप को धोखा दिया गया कि आपकी जो बच्ची या बच्चा पैदा हुआ था वो मुर्दा पैदा हुआ था, और अल्टीमेटली इस बच्ची को आगे फरोख्त कर दिया गया। 5 लाख रुपए आपसे इसके तलब किए गए। इब्तदाई तौर पर ये बच्ची इनको दे दी गई, जिस तरह अडॉप्ट करवा दी गई। फिर जब इनकी जज्बाती वाबस्तगी हो गई इस बच्ची से, ज़ाहिर एक प्यार का रिश्ता कायम हो गया, फिर इनको ब्लैकमेल करके पैसे मांगे जाने लगे और पैसे 5 लाख रुपए तक पहुंचे। इन्होंने चेक देकर कुछ वक्त हासिल किया और फिर हम बतौर टीम सरेआम इस केस में इन्वॉल्व हुए। जरा हमें बताएं कि आपको पता कैसे चला कि ये बच्ची है मौजूद है अडॉप्ट करने के लिए? फेसबुक पर मैंने ऐड देखा था तो मेरा उनसे कांटेक्ट हुआ। फाइजा नदीम से आईडी थी, तो वो कहने लगी जी मेरे पास एक बेबी गर्ल है, अगर आप अडॉप्ट करना चाहें तो हमें देनी है वो। तो मैंने कहा अच्छा। आप तक कैसे, आपको जरूरत थी बच्चे जी, लेकिन आप तक वो ऐड किस तरह से पहुंचा कि आप कुछ ऐसे सर्च करती रहती? जी फेसबुक पे मैं थी तो उस पे एक अडॉप्ट अ चाइल्ड के नाम से कोई ग्रुप बना हुआ है, उसमें थी ये फाइजा नदीम के नाम से। तो ये कहने लगी मेरे पास बेबी गर्ल है, अगर आपने अडॉप्ट करनी है तो आप कर सकती हैं। तो मैंने कहा अच्छा तो क्या इसका प्रोसीजर होगा? तो कहने लगी कि इसके वालिदैन से तो नहीं मिलवाऊंगी, ये है कि मैं आपको लिखवा दूंगी एग्रीमेंट पे। पहले मैंने कहा मेडिकल करवाएंगे, तो कहने लगी ठीक है आप मेडिकल करवा लें, ले लें, वो खुद देने भी आएंगे। मतलब कि मैंने कहा था हम चेकअप करवाएंगे, मतलब सही है बच्ची नॉर्मल है। जब हम लेकर आ गए 3-4 दिन हमने इसको रखा, इसको चेक वेक करवाया, इसकी एलर्जी बहुत हुई हुई थी। उसके बाद 4 से 5 दिन हुए हैं, वो फिर जो है ना उल्टी सीधी बातें करने लगी कि FIR कटवा रही हूँ। दोनों मियाँ बीवी के NIC की कॉपी दी थी हमने उनको जब बच्ची ली थी, तो FIR कटवा रही हूँ, आप लोगों के घरों में जाके मैं शोर शराबा करूंगी, आपने बच्चे अगवा करते हो, आप लोग बेचते हो, वरना तो मुझे 6 लाख रुपए दो। जी, इसके वालिदैन को जरूरत है। क्या कह के मांगे कि इनके वालिदैन को जरूरत है इसके, लेकिन वालिदैन सामने नहीं आएंगे, बस 6 लाख रुपए उनको चाहिए, तो आप वो दो, वरना तो बच्ची आप वापस ला के दो, वरना मैं ना FIR कटवा रही हूँ इसकी। हमने फिर जो है ना इसको देने गए। महसूस हुआ क्योंकि आपने तो इसको फिर नाम रख लिया इसका, इसके साथ उसका इलाज करवाना शुरू किया? बहुत, हम लोग तो बस टूट गए थे एक तरह से। हम लेके गए वहाँ पर, जब मैं लेके गई तो कहने लगी आप एक एग्रीमेंट पेपर लेते हुए आना, स्टाम्प पेपर, तो जब आप दोगी ना इसको तो मैं इसके वालिदैन से बात करके ना आपको इसी दिलवा दूंगी, मदिया ने कहा, डॉक्टर मदिया ने। जब वहाँ हम लेकर पहुंचे तो फाइजा जो है उन्होंने आते ही साथ ये बच्ची छीन ली। हम लोग वहाँ रोए भी, हमने हाथ भी जोड़े उनके कि आप दे दो, इतने पैसे हम कहाँ से देंगे? तो कहने लगे नहीं मदद नहीं कर सकती, 6 लाख नहीं दे सकती तो बच्ची नहीं मिलेगी। फिर हमने सरेआम की टीम से रब्ता करा, नंबर वगैरह लेके वीडियो से, बस उसके बाद पता नहीं क्या हुआ 2 से 3 बस वो हमें पता है और हम नाज़रीन से शेयर करेंगे इंशाल्लाह। सो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं और कोशिश करते हैं कि इंशाल्लाह जितने